ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ करदी हाँ कि परमात्मा थानू तंदुरुस्तियां खुशियां खेड़े बहुत ही खुशियां देवे। ते इहदे नाल नाल पहलां आपां जय गुरदेव धन गुरदेव गुड आफ्टरनून कहंदे हाँ। अज बहुत ही खुशी का मौका है ते आपां पहलां अज दा टॉपिक अपना लोहड़ी ते रखिया है। थानू पता ही है कि कल नूं वीरवार वाला दिन लोहड़ी है। आपां टॉपिक लोहड़ी ते रखिया है। तुसी आके आपो अपने विचार गीत कविता जो भी पढ़नी होवे ते पढ़ सकते हो। लोहड़ी बारे अपने विचार दसने होण जिन्ना थानू पता है तो तुसी वो भी दस सकते हो ते नाल नाल तुसी दस सकते हो दुल्ला भट्टी दा लोहड़ी दे विच नां आउंदा आ ते क्यों आउंदा आ, ये भी दस सकते हो। जिन्ना तुसी जानते हो जां पता हो जां दसना चाहुंदे हो तो तुसी आके साडे नाल गलबात कर सकते हो। बहुत ही प्यार सत्कार दे नाल असीं तुहाडे वास्ते टैलीफोन की लाइन खोल दी है। तुसी आके साडे नाल गलबात कर सकते हो। अज दा टॉपिक अपना लोहड़ी ते है। आ जाओ चले आओ आपां लोहड़ी ते प्रोग्राम करते हाँ जी। लोहड़ी जदों तक कोल नहीं आउंदी उदों तक मैं अच्छा जी। हेलो जी। हेलो जी। जय गुरदेव वीर जी। जय गुरुदेव जी। मैं मदन बिज बोलदा जी। पहला तो आप नूं लोहड़ी दीयां बधाइयां समूह जगत नूं ते हाँ जी पहला तो लोहड़ी दीयां बधाइयां जी। हाँ जी आप नूं ते आपदे समूह जगत नूं थानू भी जी सारिਆਂ सुनन वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਬਿਜ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ हाँ जी बधाइयां। जय गुरुदेव। धन गुरदेव जी थानू भी बहुत बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ जी। हाँ जी हाँ जी। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ था। हाँ जी ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। हाँ जी ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਮੈਂ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। हाँ जी ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। हाँ जी लोहड़ी ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਆਇਆ इसमें किन्ना प्यार है पाया जी। कई तो लोहड़ी एवें मनाते कई धियां पुत्तां पोतियां परथियां दी पांदे बेटे दी शादी दा भी जश्न मनाया। लोहड़ी दा त्योहार है जी आया लोहड़ी दा त्योहार है आया चिड़वे लोहड़ी दा त्योहार है इसमें किन्ना प्यार है जी। हाँ जी लड्डू जलेबी खा के देखो पकौड़ियां दा स्वाद पा के देखो मूंगफली रेडियो में मजा जो पाया। लोहड़ी दा त्योहार है आया जी लोहड़ी दा त्योहार है आया जी। चिड़वे 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 रेड़ियां दा भा ना कोई पुछे पक्के मार मार हर कोई चुके जी। चिड़वे रेड़ियां दा भा ना कोई पुछे फक्के मार मार हर कोई चुके गुड़ बक्कलियां दा स्वाद जो पाया। लोहड़ी दा त्योहार है आया जी लोहड़ी दा त्योहार आया जी। मस्ती में हर कोई गावे जी। हाँ जी मस्ती में हर कोई गावे फैमिली के साथ मौज मौजा मनावे नच नच भंगड़े पावे अज मूंगफली का प्रसाद जो खाया। लोहड़ी का त्योहार है जी आया लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी के दिन खाना जो खावे जी लोहड़ी के दिन खाना जो खावे साग नू तड़का लागा स्वाद जो पावे जी। लोहड़ी के दिन खाना जो खावे साग नू तड़का लाला स्वाद जो पावे। अज 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 मिर्ची ते मूली दे खीर दा स्वाद जो पाया। लोहड़ी दा त्योहार है जी आया लोहड़ी दा त्योहार आया जी। जदों शाम नू धूना लांदे
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਚਿੜਵੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਖਾਇਆ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਜਾਂ ਮਨਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ, ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾਵੇ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਕਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਬੱਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਰਸ ਖੀਰ ਦੀ ਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਦਨ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਹੜੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ, ਹਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਧੂਣਿਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੇੜੀਆਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਕੂਲਰ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਰਸ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਾਈਏ। ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਵੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਸਲੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਗ ਧਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੀ ਅੱਲੜ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਰਿੱਝਣਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੋਹ ਰਿੱਧਾ ਤੇ ਮਾਘ ਖਾਧਾ, ਮਾਘ ਖਾਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਾਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਨ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ।
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਦਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣੀ, ਰਤਾ ਪਾਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਛੋਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰਾਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਹੜੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਪਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਥੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਪਾਥੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਬੱਕਲੀਆਂ ਗੁੜ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਆਨਾ ਦਵਾਨੀ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਨੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਬਾਜੋ ਇਹ ਜੱਗ ਸੁਣਨਾ, ਬੇੜਾ ਸਖਣਾ ਜਾਪੇ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਾਪੇ ਬੇ, ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਤੀਆਂ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਧਰਤੀ ਧੀਆਂ ਸਾਗਰ, ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਦੋਸਤ ਪਤਨੀ ਭੈਣਾ, ਜੱਗ ਜਨਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਅੱਲਾ ਜਾ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਪੇਕਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਧੀਆਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਲੋਹੜੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਆਵੇ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਆਵੇ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਖੂਬ ਚਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁੜ ਦੀ ਗਾਚਕ ਚਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਚੇੜਵੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਲੋਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇਲ ਲੋਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਦੂਰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਬੌਟੀ ਮੰਗੂ ਦੀ, ਗੁੜ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੰਡੂਗੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਭੰਬੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਦਾ ਜੀ। ਭੰਬੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਲੱਭੂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋੜੀ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੋ ਮਾਈ ਘੁੱਲੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਫੁੱਲੇ ਹੀ ਜੀ। ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ, ਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਨੂਰਾ ਜੀਤੋ ਭੋਲੀ ਵੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਰਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਸਾਂਗੇ ਹਸਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਹੜੀ ਖੂਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾ ਸੰਗ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਖੂਬ ਬਣਾ, ਲੋਹੜੀ ਆਵੇ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਆਵੇ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਿੱਡਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਆਉਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ ਹੋਵੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪੜੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਪੜੋ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੱਚਾ ਕੋਟ ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਆ ਵੀਰਾ ਰਾਜਾ ਗੋਕਲ ਰਾਮ ਰਾਹੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਆ ਪਾਬੋ ਗੋਰੀ ਗੋਕਲ ਰਾਮ ਰਾਹੀ ਹੋ ਕੱਚਾ ਕੋਟ ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਆ ਵੀਰਾ ਰਾਜਾ ਗੋਕਲ ਰਾਮ ਰਾਹੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਰੇ ਚਾਰੇ ਜੀਵਨ ਪੈਣਾ ਦੇ ਵੀਰੇ ਗੋਕਲ ਰਾਮ ਰਾਹੀ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਸਲਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਸਲਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀਆਂ ਆਵਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀਆਂ ਆਵਣ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਜੀ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਲਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ। ਜੈਗ ਦੇ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਚ ਇਹਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਭਾਬੋ ਵੀਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੋ ਵੀਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਲਵਰਹੰਪਟਨ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਚੰਨ ਲਾਈਆਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਜੋੜੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਜੋੜੀਆਂ, ਦਈਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਹੜੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਵੰਡੀਏ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੱਡੂ ਗੁੜ ਪੈਸੇ ਰੇੜੀਆਂ, ਦਈਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਰਾਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਰਾਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਦਈਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾ ਸਦਾ ਕਰ ਕਰ ਯਾਦ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੱਬਾ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੱਬਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਦਈਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਮਿੱਠੇ ਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਮਿੱਠੇ ਪੁਰੀਏ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੀਏ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਕੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਗਾਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਕੌੜੀਆਂ, ਦਈਏ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੋਹੜੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੋਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਵੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਆ। ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਡਮੇਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੱਖੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਲਈ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਜੱਖੂ, ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੱਖੂ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੋਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਜਿਓ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲਿਆਵੇ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। 9 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆ 13 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਾਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੂੜਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਇਆ ਭੈਣਜੀ ਨੀਲੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਿਆ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਚੰਨ ਲਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੜੋ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਉਸ ਚੰਨ ਲਾਈਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ लेके आया लिचक दी नंगी तलवार है, लेके आया लिचक दी नंगी तलवार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, लेके आया लिचक दी नंगी तलवार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, होणगे शहीद जेड़े अमरीका होणगे, खालसे दा नाम जग विच चमकाउणगे, करके हिम्मत आवे जेड़ा दिलदार है, करके हिम्मत आवे जेड़ा दिलदार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, दौड़े कमजोर से गिटामा ही को रह गया, दौड़े कमजोर से गिटामा ही को रह गया, आवे बार बार नाल सब नानू कह रहा, उन करनी चढ़ाई छड़ जाना संसार है, उन करनी चढ़ाई छड़ जाना संसार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, पंज शीश लैके पंज प्यारे में सजाने, पंज शीश लैके पंज प्यारे में सजाने, देश तारन बचाना हुंदा जुल्म हटाने, देखना है किहदे विच साडे ले प्यार है, देखना है किहदे विच साडे ले प्यार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, ओ सूरमा दलेर ते बहादुर कहाऊगा, ओ सूरमा दलेर ते बहादुर कहाऊगा, जेड़ा अपने आप नू मैदान च लियाऊगा, जेड़ा अपने नू मैदान विच लियाऊगा, महे जोगी उते कीता गुरां पारे उपकार है, महे जोगी उते कीता गुरां पारे उपकार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है, लेके आया लिचक दी नंगी तलवार है, उठिया में शीश जो कटाउन ले तैयार है। जय गुरु धन गुरदेव जी साका जी, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਆਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਧਨ ਗੁਰदेव जी, धन गुरदेव। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਵਾਜੀ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਨਮਦੇ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਓ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। जो बोले सो नर भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जय। जो बोले सो नर सतगुरु रविदास महाराज की जय। हाँ जी, हुण शब्द मैं पढ़ रहा हाँ। हाँ जी। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। अखां ते लिख दे दर्शन करना, अखां ते लिख दे दर्शन करना। सतगुर दे चरना दी सेवा करना, सतगुर दे चरना दी सेवा करना। दर्शन करदा कदे ना तक्का, कदे ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। जीवा ते लिख दे सिमरन करना, जीवा ते लिख दे सिमरन करना। सिमरन ते सेवा नत दिन करना, सिमरन ते सेवा नित दिन करना। सिमरन करदा कदे ना अक्का, सिमरन करदा कदे ना तक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। कन्ना ते लिख दे संत सतसंग सुनना, कन्ना ते लिख दे सतसंग सुनना। सतसंग सुनदा कदे ना तक्का, कदे ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। थैंक यू वीर जी। हत्थां ते लिख दे सेवा करनी, हत्थां ते लिख दे सेवा
करनी सेवा कर दे कदे ना तका कदे ना का तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे पैरां ते लिख दे यात्रा करनी पैरां ते लिख दे यात्रा करनी यात्रा करदा कदे ना अक्खां कदे ना तक्कां तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे जो बोले सोनर पास सतगुर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय सतगुर रविदास महाराज की जय। थैंक यू वीर जी थैंक यू भैन जी थैंक यू जी ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਜਾਵਾਂ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਡਮੇਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਜੱਖੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੋਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੋਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਡਮੇਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ 200 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਜੱਖੂ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੱਖੂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਛੀ TV ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ। ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਥੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਥੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਏ ਪਾਥੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜੂਗਾ ਹਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜੂਗਾ ਘੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁੰਦਰੀਏ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ 'ਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਪੂਰੇ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੋਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਮਠਾਸ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ।
ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਧੂਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਤਿਲ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ